الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع مشايخنا وساداتنا وأساتذتنا الكرام. اللهم زدهم فضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامات تليق بدرجاتهم. اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين يسر لنا جميع عسرنا وقض لنا حوائجنا وادفع عنا جميع بلائنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. ربنا بارك لنا في جميع أمورنا وفي مجلسنا هذا بركة تامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون
فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. صدق الله مولانا العلي العظيم. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് താഹയിലെ 52ാമത്തെ സൂറത്ത് قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى قال علمها عند ربي في كتاب. മൂസ നബിയോട് ഫിർഔൻ അലൈഹിസ്സലാം പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഖാല ഫമാ ബാൽ ഖുറൂനിൽ ഊല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നേരത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നീ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സത്യസന്ദേശമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ ആളുകൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചോദിക്കുന്നത് അതിനാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മറുപടി ഖാല ഇൽമുഹാ ഇൻദ റബ്ബി ഫീ കിതാബ്. അതെല്ലാം എൻ്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കൽ, അവന്റെ അടുക്കലുള്ള കിതാബിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ്. അതെന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിശ്ചയിച്ചതാണ്. അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ, അതായത് പ്രബോധനം കിട്ടാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്യൂല, ശിക്ഷിക്കൂല. ഒരു റസൂല് വരണം. റസൂല് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലിന്റെ ബോധനം, റസൂലിൻ്റെതായ ആശയം അത് ലഭ്യമാക്കപ്പെടുകയും അതിൽ വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ അതിൻ്റെ നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ജനതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ജനതകൾ അല്ലാഹു അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എഴുതും. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തന്നെ പറയുന്നത്, അല്ലാഹു സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണി ലമ്മാ ഖദല്ലാഹുൽ ഖൽഖ കതബ ഫീ കിതാബിൻ അലാ നഫ്സിഹി ഫഹുവ മൗദൂഉൻ ഇൻദഹു ഇന്ന റഹ്മതി വലബത് വലബീന. സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനുശേഷം അതൊക്കെ റെക്കോർഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ്. രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് വലിയൊരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് വെക്കാമെന്നൊന്നും ആവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പോലെ തന്നെ
അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ സംവിധാനമുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ എല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജീനോം കോഡുകൾ, ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റാണ് പറഞ്ഞത്, നാം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷ കണ്ടെത്തിയത്. വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് എ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ലൈഫ് എന്നാണ്. മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാഷയെ നാം കണ്ടെത്തി എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഷ ജീനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു സെല്ല്, ചിലപ്പോ ഒരു സെല്ല് ഡെത്ത് ആവുന്നതിന്റെ, അതായത് മനുഷ്യന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ അതേ ഘട്ടം തന്നെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ ഒരു രേഖയാകുന്ന അർത്ഥം. അപ്പൊ ജീവൻ കോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ എത്രത്തോളം നീണ്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2010-11 കാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വലിയ പഠനങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വാർത്തകളായിരുന്ന ഒരു സമയം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കിതാബ്, ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത്, അതാണ് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ്, പിന്നെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫലകം എന്ന് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത്, അല്ലാഹു അവന്റെ നഫ്സിൽ അല്ലാഹു എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് അവന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ന റഹ്മത്തി തഗ്ലിബു ഗളബി, എന്റെ ദേഷ്യത്തെ എന്റെ കാരുണ്യം മറികടക്കും എന്നല്ല. പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷകളെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക കൂടുതൽ മികച്ചു നിൽക്കും. ഏത് കാര്യത്തിലും അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഏറെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷ. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത്. ഈ മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ ചാക്കുളി കൊണ്ട് കൊന്നിട്ട് പിന്നെ ആ വിശുദ്ധമായ ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ വികൃതമാക്കി കളഞ്ഞില്ലേ, വികൃതമാക്കി കളഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവിടത്തേക്ക് വല്ലാത്ത വേദന തോന്നിയ ഒരു കൊലപാതകമാണ് ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കൊലപാതകം. ആ കാഴ്ച കണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടി നബി അതുപോലെ തന്നെ മറുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യണമെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു. പിന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ, നബിയെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്തു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തു? ക്ഷമിച്ചു. അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഇടപെടലാണ് നൽകുന്നത്. ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികതയാണ്. ആ വൈകാരികതയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്യാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അതിന് തക്കവണ്ണം ആ സമൂഹം അർഹരാണ്. പക്ഷേ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ച് ചെയ്യലല്ല പ്രധാനം. അപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ക്ഷമിച്ചു. പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ, അതായത് അതൊക്കെ ചെയ്ത മനുഷ്യൻ പുണ്യ നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന്, ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്താണ്, വൃത്തികേടുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ മുസ്ലിമായാൽ പൂർണ്ണമായും പിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, ഖുൽ യാ ഇബാദിയ അല്ലദീന അസ്റഫു അലാ അൻഫുസിഹിം ലാ തഖ്നതു മിൻ റഹ്മത്തില്ലാഹ്. അവിടെ റഹ്മത്താണ്. ലാ തഖ്നതു മിൻ റഹ്മത്തില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളെ, എങ്ങനത്തെ അടിമകളാണ്? അല്ലദീന അസ്റഫു അലാ അൻഫുസിഹിം, സ്വന്തം ആത്മാക്കളുടെ മേൽ അപാരമാംവിധം തെറ്റു ചെയ്തവർ. ചെറിയ തെറ്റല്ല, ഇസ്റാഫ്, മിതമായതല്ല, അമിതമായ രീതിയിൽ തെറ്റ് ചെയ്തവർ. എത്ര വൃത്തികേടിൽ ജീവിച്ചവരും എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരുമായിട്ടുള്ള എന്റെ അടിമകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാരുണ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതാർക്കു വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ അവതരിക്കുന്നത്? ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കൊലപാതകയായി വന്നു നിൽക്കുന്ന സയ്യിദുനാ വഹ്ശി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഹ്ശി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, വഹ്ശി, ഇതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും ഇനി എപ്പോഴും എൻ്റെ നേരെ വരരുത്. എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ ഒരു സമയം ഓർക്കും. അതെനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദന. ആ വേദനയുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം നിങ്ങൾക്കായി എങ്ങാനും വന്നുപോയാൽ അത് നിങ്ങൾക്കും നാശമുണ്ടാകും. വഹ്ശി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിനെ
കാണാതെ മാറി നടന്നു. അടുത്ത വഫാത്തിനൊക്കെ ശേഷം പിന്നെ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചാണ് മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബിനെ കൊല ചെയ്തുകൊണ്ട് വഹ്ശി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഖതൽതു ഖൈറന്നാസ് വഖതൽതു ശർറന്നാസ്. ഞാൻ ആദ്യം കൊന്നത് ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെയാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് പകരക്കാരനായ കള്ളവാദവുമായി വന്ന വ്യാജ പ്രവാചകനെയും കൊന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാലത്ത് ചെയ്തു പോയൊരു തിന്മക്ക് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പ്രതികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് സയ്യിദുനാ വഹ്ശി റളിയല്ലാഹു തആല പറയുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എത്ര വലിയ ഭീകരമായ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനാകുമെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, നിരാശനായി പോകാതെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കതബ അലാ നഫ്സിഹി റഹ്മ, മറ്റൊരു ആയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ കതബ ഫീ നഫ്സിഹി റഹ്മ. അത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക്, നബിയെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളായ ചില അടിമകളെ കണ്ടാൽ അവരോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, സലാമുൻ അലൈക്കും ഫഖുൽ സലാമുൻ അലൈക്കും, നിങ്ങൾക്കാണ് ശാന്തി, നിങ്ങൾക്കാണ് സമാധാനം എന്ന് പറയുക മാത്രവുമല്ല, എന്നിട്ട് പറയണം കതബ ഫീ നഫ്സിഹി റഹ്മ, കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹു അവന്റെ സ്വത്വത്തിൽ, അവന്റെ നഫ്സിൽ റഹ്മത്തിനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അല്ലാഹു റഹ്മത്തിനെ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്താണ്? റഹ്മത്താണ്. നമുക്ക് മുന്തി നിൽക്കേണ്ട വികാരം റഹ്മത്താണ്. ദേഷ്യാവരും പ്രതികാരാവരും. ഇനി ഒരാളിനെ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോലും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ള ശൈലിയേക്കാൾ അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ശൈലിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മയുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അതുവഴി അല്ലാഹു നമുക്ക് കൂടുതൽ കരുണ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പണി തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കൽ. ജയിച്ചു നിന്നപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ളാഹി എന്ത് ചെയ്തത്? ഇദ്ഹബു അന്തും തുലഖാഉ, ഒക്കോളൂ, നിങ്ങളെല്ലാം സ്വതന്ത്രരാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കാനോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികാരമെടുക്കാനോ ലാ തത്രീബ അലൈക്കുമുൽ യൗം, ഇന്നൊരു പ്രതികാരം എടുക്കാൻ ഞാനില്ല എന്ന് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ആ സമയത്താണ്. അപ്പൊ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ റഹ്മത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത. ഗളബിന് മുൻഗണന കൊടുക്കലല്ല. നമ്മുടെ പ്രബോധനത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചോ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വല്ലാതെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് എവിടെ നിന്നത് ആർക്കാണ് ഒട്ടും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ റഹ്മത്ത് അതിന് കൂടുതൽ മുൻഗണന കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. കാരുണ്യത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കണം. അതൊരു കിതാബ് എന്ന പോലെ അല്ലാഹു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ഹദീസ് കേൾക്കുമ്പോൾ മഹാനായ സഹാബി, മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. കാന റജുലുൻ മിനൽ അൻസാരി യദ്രുസു ലൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നതാണ്. യസ്തമിഉ മിൻഹുൽ ഹദീഥ വയുജിബു, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഹദീത്ത് വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം തോന്നും. ഹദീത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും. പോലെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ, പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ പിന്നെ എന്താ വലിയ സംഭവം മനസ്സിലാവില്ല. എന്ന പോലെ തങ്ങളോട് അദ്ദേഹം അതിലൊരു പരാതി പറഞ്ഞു, ഇതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ വലത് കൈ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എഴുതി വെച്ചോ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതായത് നബി എഴുതാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കാണാനും. അപ്പോ എഴുത്ത് എന്നത് ഹദീത്തുകളെ എഴുതിക്കൊണ്ടുവരിക, വിജ്ഞാനത്തെ എഴുതിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതിന് തെളിവായിട്ട് ഈ ഹദീത്ത് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം ഹദീത്തുകൾ ആ സമയങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതായത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഹദീത്തുകൾ എഴുതപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ മനഃപ്പാഠമാക്കുക എന്നുള്ള ശൈലിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹദീത്തുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഒരു 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹദീത്തുകൾ ക്രോഡീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ എന്തായിരുന്നു, അവര് ആ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ പറയലായിരുന്നു. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. കാരണം ഈ ഹദീസ് പഠിച്ച ആൾ അതേപോലെ ആവും. ആ ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ച അതേ ഭാവം, മുഖഭാവം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ അതെല്ലാം ചെയ്യും, അത് കാണിക്കും. ഇന്നിപ്പോ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചു. അതായത് നബി അങ്ങനെ കാണിച്ചു, അല്ലാതെ ഈ ആള് കാണിക്കില്ല, നമ്മളാരും ചെയ്തില്ല, കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യത്തിൽ അതിന്റെ ആത്മാവ് ചോരാണ് എഴുതി. അങ്ങനത്തെ സംഭവമില്ലേ?
എഴുത്തു വരുന്നതോടുകൂടി ഈ അതിന്റെ ഗന്ധം അവസാനിക്കാൻ മനസ്സിലാവണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയങ്ങൾ അത് എഴുതി വെക്കല്ല ചെയ്തത്, മനപ്പാടാക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ മനപ്പാടത്തിന്റെ പ്രശ്നം എവിടെ വരും? ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പതുക്കെ അതിന്റെ ഓർമ്മയുടെ ചോർച്ച സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടും. അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നിഫ്സലാസമാങ്ങൾ എഴുതാൻ നിരുത്സാഹപ്പെട്ടത്. ഒന്ന്, അന്ന് അക്കാലത്ത് വഹിയാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. വഹി എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പിന്നെ ഹദീസ് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിങ്കിൾ ചെയ്യപ്പെട്ടാലോ എന്നൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വഹിയും മനപ്പാടാക്കിയിരുന്നു, അതായത് ഖുർആൻ മനപ്പാടാക്കിയിരുന്നു, അത് എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹദീസുകളെ മനപ്പാടമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, അങ്ങനെ മനപ്പാടാക്കി എത്രയോ ഹദീസുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾ. അത് മനപ്പാടമാക്കുന്നതിന്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി എത്ര വലുതായിരിക്കും. പിന്നെ ഹാഫിൽ എന്ന നാമകരണം, അത് അത്തരം നാമധേയം നൽകപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 1,00,000 ഹദീസ് മനപ്പാടാക്കാൻ പറ്റും. 1,00,000 ഹദീസ് മനപ്പാടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് അബൂ ഹുറൈറ പോലും അറിയാൻ പാടാതെ ഒരു ഹദീസിന്റെ ഖണ്ഡം പറയുകയല്ല. അത് അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പോലും അറിയാതെ ഒരു ഹദീസിന്റെ ഖണ്ഡം എവിടെയെങ്കിലും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല. ആ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആള് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹദീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനപ്പാടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂ ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് ഇന്നയാളിൽ നിന്ന് ഇന്നയാളിൽ നിന്ന് ഇന്നയാളിൽ നിന്ന് ഇന്നയാളിൽ നിന്ന് ഇന്നയാളിൽ നിന്ന് ഇന്നയാൾ എനിക്ക് അഖ്ബറന എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അഖ്ബറനി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, എന്നിട്ടാണ് ആ ഹദീസ് പറയാം. അപ്പൊ ഈ നീണ്ട ലിസ്റ്റ് പഠിക്കണം ഈ ഹദീസ്. അപ്പൊ ഓർമ്മശക്തിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കെ. അങ്ങനെ പഠിച്ച ആളാണ് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി തങ്ങൾ വരെ അങ്ങനെ ഹാഫിൽ ഇബ്നു കസീർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഇമാം ഷാഫിഈ 10 ലക്ഷം ഹദീസുകൾ അങ്ങനെ മനപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ അത്ഭുതം ഉണ്ടോ? എന്നാ നമുക്കത് പറ്റും, പക്ഷെ പറ്റണം, അതാ പ്രശ്നം. അതിന് പറ്റുന്ന വിധം നമ്മളങ്ങനെ ഏകാഗ്രമാകും. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ എത്രത്തോളം ഏകാഗ്രമാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്തും പഠിക്കാനാണ്, ഒരു ഫോട്ടോജനിക് ആയി നിൽക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾക്ക് ഇമാം ഷാഫിഈയോട് ഒരിക്കൽ ഇമാമുകളുടെ, അതായത് ഉലമാഇന്റെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, ഉമ്മത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് തെളിവ് ചോദിച്ചു ഒരാൾ. ഇമാം ഷാഫിഈ അതിനുവേണ്ടി 300 പ്രാവശ്യം ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതി. ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരിങ്ങനെ ഖുർആൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് ഓതിപ്പോയി എന്നല്ല, 300 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ 300 വട്ടം ആലോചിച്ചിട്ട് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ ഓതിയ ആയത്താണ് ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا എന്നായിരുന്നു. എന്തായതിന്റെ അർത്ഥം? ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അയാൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയതിനു ശേഷം നബിയെ എതിർത്താൽ, ഇപ്പൊ നബി ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നബിയെ എതിർത്താൽ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാത്തവരുടെ വഴി ഒരാൾ സ്വീകരിച്ചാൽ, അപ്പൊ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ്? നിർബന്ധമാണ്. ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവൻ പോയ വഴിയെ പോകും, അവനെ അങ്ങനെ അവസാനം നാം നരകത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ് ആയത്, അല്ലെ? നുവല്ലിഹിമാതവല്ല, അവൻ ഏറ്റെടുത്ത വഴിയെ നാം അവനെ കൊണ്ടുപോകും. അവനെ നേരെയാക്കണമെന്നല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശം. കുറച്ചാനെ അവനെ നേരെയാക്കാനല്ല, അതായത് ശരിക്കും അറിവും നന്മയും ലഭ്യമായതിനു ശേഷം ഒരാൾ പിന്നെയും തിരിഞ്ഞു പോയാൽ അള്ളാഹു ആ വഴിക്ക് തന്നെ വിടും. എന്നിട്ടെന്താവും? ജഹന്നം, എന്നിട്ടെന്താവും? നരകത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടെയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കൊരു പാരമ്പര്യവും മാർഗവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സംസ്കാരം. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സംസ്കാരം അല്ലാത്ത ഒരു മാർഗം ഒരാൾ അവലംബിച്ചാൽ അയാൾ പഠിച്ചാണ്. അപ്പൊ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മാർഗം അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? നിർബന്ധം. ആരാ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ? മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ്, ഇമാമുകളാണ്, അയിമ്മത്തുൽ മുഅ്മിനീനാണ്. അപ്പോൾ അയിമ്മത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ, അതായത് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ആ നേതാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? നിർബന്ധമാണ്. ഇമാം ഷാഫിഈ പറഞ്ഞു ഇതന്നെ, ഈ ആയത്ത് തന്നെയാണ് ഇജ്മാ, അഥവാ
പണ്ഡിത ഏകോപിത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർബന്ധമായും സമുദായം സ്വീകരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവായി ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ആയത്താണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ആയത്ത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇത്ര സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ ഗവേഷണ പഠിത്തം, അതിന് സാധ്യമാകുന്ന അർത്ഥത്തിലൊരു ഏകാഗ്രത മഹാനായ ഇമാം സയ്യിദുനാ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് പിന്നെ ക്രോഡീകരണങ്ങളില്ലാത്ത ആദ്യ ഘട്ടം ഈ ഉമ്മത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയത്. ക്രോഡീകരിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഹദീസുകളിലേക്ക് മായം കലരുമോ എന്ന് ഭയം തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിനെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് ഹദീസിനെ പഠിക്കല്ല ചെയ്തത് കൂടുതലും. ഹദീസിനേക്കാളേറെ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മശാലികളാണെന്ന് വരെ പഠിച്ചു. എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയും സ്വഹീഹുൽ മുസ്ലിമും ഒക്കെ വരുന്നത്. വെറുതെ ആരും എഴുതി വെച്ചതാണ് എന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കണം. അതിന്റെ പിന്നിൽ വല്ലാത്ത സാഹസികത, നീണ്ട യാത്രകളുടെ കാര്യം. അതായത് ഈ സമർക്കന്ദിൽ നിന്ന്, സമർക്കന്ത് എവിടെ വെക്കണേ? റഷ്യയിലാണ്. അവിടുന്ന് ബഗ്ദാദിലേക്കും അറബ് നാടുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഒരു ഹദീസ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹദീസ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഇന്ന ആളുടെ അടുത്താണ്. വേഗം അങ്ങോട്ട് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ നീണ്ട കാലത്തെ പരിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോഡീകൃതമായ സത്യസന്ധമെന്ന് 100% ഉറപ്പിച്ച, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായ ചില നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാക്കിയ, ആ നിബന്ധനകളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതും വരാത്തതും എന്ന് വേർതിരിച്ച അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി, ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം. അതിനും കുറെ ക്രൈറ്റീരിയകൾ വെച്ച് ഇത് സ്വഹീഹാണ്, ഇത് മുസ്നദാണ്, ഇത് സുനനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹദീസുകളെ തിരിച്ചു. അത് വലിയ ഗവേഷണങ്ങൾ ഒരൊറ്റ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇസ്ലാമിൽ, അതായത് ഈ പറയുന്ന ഹദീസിന്റെ ക്രോഡീകരണം ഉണ്ടായത്. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത് വെറുതെ വരല്ല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ 2-3 ഘട്ടങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഈ വളർച്ചക്കിടയിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഖുർആന്റെ ക്രോഡീകരണം ഉണ്ടായി, പിന്നെ ഹദീസിന്റെ ക്രോഡീകരണം ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ ഇത്ര ആയാൽ മാത്രമല്ല ആയോ? ഇത്ര ആയാൽ എന്താവാന്? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ, ഞാൻ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇത്ര വിശദീകരിച്ചാൽ കേട്ടോ. ഇപ്പോട്ടെ ഇത്ര വിശദീകരിക്കാതെ കുറെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഹദീസുകളും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ആരാധന വിശദീകരിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ഈ രണ്ടിനെയും കൂടി ഒന്നുകൂടി ക്രോഡീകരിക്കലുണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടാണ് മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. കാരണം നമുക്ക് ഹറാമ്, ഹലാല്, കറാഹത്ത് പിന്നെ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുള്ള സംജ്ഞകളെ കുറിച്ചൊന്നും അത്ര പരിചയമില്ല. അപ്പൊ അത് ഖുർആനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇമാമികൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വിഷയത്തെ ഹറാമ്, കറാഹത്ത്, ഖിലാഫുൽ ഔല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേർതിരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഹറാമാണെങ്കിൽ അത് ഇന്നതായ കാരണം, അപ്പൊ അതിന് കൃത്യവും ഖണ്ഡിതവുമായ ഒരു കാരണം വേണം. ഹലാലാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇന്ന കാരണം. അത് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായതിന്റെ കാരണം ഇന്നതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. അത് അവരാദ്യം ചെയ്തത് ഒരു ഹദീസും ഒരായത്തും എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇത് ഹലാലാണെന്ന് പറയാനല്ല തീരുമാനിച്ചത്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു കാര്യം. അതായത് അങ്ങനെയാണ്, അത്ര നിസ്സാരമാണ് ഈ പ്രോസസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാധുക്കളാണ് ഇമാം ഷാഫിയെ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഖുർആനും ഹദീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ്. ആ പ്രോസസ് വല്ലാത്തതാണ്. എന്താ സംഭവം? ഖുർആനെ തന്നെ അവർ വളരെ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഖുർആനിലെ ഒരു പൊതുവെ പറയുന്നതും ചില പ്രത്യേക ഹാസായി പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരായത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരായത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ആയത്തിന്റെ വിധി പിന്നീട് വിധിയായി നിലനിൽക്കാതെ വരും. അപ്പോഴാണ് അതിന് മൻസൂഖ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. മനസ്സിലാവണ്ട? മൻസൂഖ് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം എന്നല്ലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിശദം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മൻസൂഖ്, അതായത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറയാം, ഫസ്ബഹും വഖിർലഹും എന്നൊക്കെ ഖുർആൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ അവരോട് പുറത്തു കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ അവരെ അവഗണിച്ചേക്കുക, അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് എല്ലാ കാലത്തേക്കുള്ള നിയമമാണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടല്ല? പിന്നീട് യുദ്ധം വന്നില്ലേ? അപ്പൊ യുദ്ധ നിയമം വന്നില്ലേ? അപ്പൊ യുദ്ധ നിയമം വരുമ്പോ അതിനൊരു ഘട്ടമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കാന്നല്ല. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പോയാൽ അത് ആപത്താണ്. അപ്പൊ ഇത് എപ്പോ എങ്ങനെ, ഇത് രണ്ടും കൃത്യമായി പഠിക്കണം. അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വിധി എന്തായിരിക്കണം
കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ നിബന്ധനകളെ, ഏതൊക്കെ സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് ആദ്യം ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു, ഇമാം അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു. അവരതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്കൂൾ എന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന്. ആ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ഉസൂലുൽ ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇസ്ലാമിലെ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ആ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ അവർ ഖുർആനിനെയും ഹദീസിനെയും വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ആ ഒരു മാർഗ്ഗം. ആ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി പ്രത്യേകിച്ചും ഇമാമിങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമല്ലേ, ഞാനൊരു ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ വേറെ ഗവേഷണം നടത്താട്ടെ, എൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ്, മറ്റൊരാളുടെ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ 4 മദ്ഹബുകൾ അങ്ങനെ ആ മെത്തേഡിൽ വന്നു. എന്നാൽ ഈ 4 മദ്ഹബുകളും അവർ തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേക വ്യത്യാസമില്ല. ഒന്നാമത് അവരിതിനെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഒന്ന് ഇമാം മാലിക്, ഇമാം മാലിക്കിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇമാം ഷാഫി, ഇമാം ഷാഫിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ആര്, ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ. അവരൊറ്റ രീതിയാണ്. പിന്നെ ആകെ വേർതിരിക്കുന്ന ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി തങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അബൂ ഹനീഫയുടെ മഹാനഗരങ്ങളുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഖുനൂത്ത് ഓതുമ്പോൾ ഖുനൂത്ത് ഓതാതെ സുബഹി നമസ്കരിച്ച ആളാണ് ആര്, ഇമാം ഷാഫി. അപ്പോൾ പരസ്പര ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ആദരവും ഒക്കെ നിലനിർത്തിയിട്ട് എന്നാൽ 4 മെത്തേഡുകളാക്കി ഖുർആനെയും ഹദീസിനെയും വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മതം. ഞാനത് പറയുന്നത് അതൊരു നിസ്സാരമായ പ്രോസസ്സായി തള്ളിക്കളയരുത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, നമ്മൾ വലിയ ഗവേഷണ പഠനം നടത്തിയ ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ അവതരണമൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എന്താ തോന്നുക? ഇതുപോലത്തെ ഒരു വൃത്തക്കേടാണ് ഇമാം ഷാഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന് ഇമാം ഷാഫി ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതേ. ഈ എന്നാൽ ശേഷം വന്ന വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഇമാം ഗസാലിയെ പോലെയുള്ളവർ, അവരൊക്കെ ഒന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം പിന്നെ അവസാനം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇമാം ഷാഫി ചെയ്ത് തന്നെ നിന്നാൽ മതി, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചിലരെന്ത് പറയുന്നു, എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്ത് വേണ്ട, ഇമാം ഷാഫിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഈ അബദ്ധം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കിതാബ് അഥവാ എഴുത്തു രീതികൾ പിന്നീടാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഉണ്ടായത് എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായില്ല? ഈ പറയപ്പെടുന്ന വിധം അതിനെ മനഃപ്പാടമാക്കുക എന്ന ശൈലിയായിരുന്നു സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് അതിൽ ഹദീസുകൾ അതേ രീതിയിലുണ്ട്. കയ്യിലുള്ള കിതാബ് കൊണ്ട്, അതായത് എഴുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിജ്ഞാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ്. അതേസമയം എഴുത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്, എഴുത്തപ്പോഴും എഴുത്തിലിരിക്കും, ഉള്ളിലേക്ക് കയറണമെന്നില്ല. എന്താണ് ഇമാം ഗസാലി അവരെ എഴുതി വച്ചിട്ട് പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇൽമുകളെ പഠിക്കാനും മനഃപ്പാടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ അപ്പോഴാണ് അത് ഉള്ളിലേക്കാണ്. മറ്റേതെപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കയ്യിലൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രഭാഷകൻ അതിലേക്ക് നോക്കി പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഹദീസുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എഴുത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് മനഃപ്പാടാക്കലാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന നിലക്ക് മാത്രമാണ് അത് വരുന്നുള്ളൂ. ലാ യദല്ലു റബ്ബി വലാ യൻസാ, ലാ യദല്ലു റബ്ബി വലാ യൻസാ. എന്റെ രക്ഷിതാവ് അവൻ പിഴക്കുകയോ അവൻ മറന്നു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് സയ്യിദുനാ മുസ്ലിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയാൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ അള്ളാഹു ഒരാളെ അനാവശ്യമായി നീതിയില്ലാതെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയോ അള്ളാഹു അവരെ ആ രീതിയിൽ കാണുകയോ ചെയ്തില്ല. വലാ യൻസാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. മറക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു ഒരാളെയും വിട്ടുകളയുന്നുമില്ല. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൃത്യമായ ക്രോഡീകരണവും കൃത്യമായി അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അത് സംബന്ധമായ വിചാരണയും നടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. മനുഷ്യർക്ക് നല്ല മനുഷ്യനാണ്, എന്നാലും അവരുടെ വിചാരണയില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കേണ്ട ഒരു ദ്വായാണ്, അല്ലാഹുമ്മ ഹാസിബ്നാ ഹിസാബൻ യസീറാ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ ഹാസിബ്നാ ഹിസാബൻ യസീറാ, പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിസാബ് ചെയ്യണം, അത് വളരെ ചെറിയ ഹിസാബ്. അതാണ് നമ്മൾ അല്ലാഹുമ്മ യസ്ർ ഹിസാബനാ എന്ന് ദ്വാരക്കാറില്ലേ, അതന്നെ. അപ്പൊ ചെറിയ ഹിസാബ് എന്താ, അതൊരു അവാർഡ് കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ശരിയാവും. പരീക്ഷ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊയ്ക്കോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സുഖമാണ്. ഞാൻ എഴുതിയ മാർക്ക് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 100% പോലും കുറയാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്. ഇപ്പൊ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്, വിചാരണയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വിചാരണ എന്തായിരിക്കും, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുകയും അത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകം.
അസമയം മുജ്രിമീങ്ങളായ, അതായത് കുറ്റവാളികളായ ആളുകൾക്ക് ആ കിതാബ്, അപ്പോഴാണ് മാലി ഹാദൽ കിതാബ്, ഇതൊരു കിതാബാണ് പഠിച്ചത്. ലാ യുഗാദിറു സഗീറതൻ വലാ കബീറതൻ ഇല്ലാ അഹ്സാഹ, ഇതിലൊന്നും കുറച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, കബീറത്തും സഗീറത്തും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളും വലിയ ഭാഗങ്ങളും. ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും അതിനകത്ത്, വലിയ ഭാഗങ്ങളും അതിനുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ല അഹ്സാഹ, അതെല്ലാം കൃത്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. മുഅ്മിനീങ്ങളൊക്കെ നോക്കും, അപ്പൊ അവർ കാണുന്ന ചിലപ്പോ അവർക്ക് പൊറുക്കപ്പെട്ടതും അതുപോലെ അവർ ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഭാഗങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരിങ്ങനെ കാണും. അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോന്ന വരണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ചോന്ന വരയുടെ കൂടുതലും പച്ച വരയുടെ കൂടുതൽ കാണുമ്പോൾ എന്താവും? അൽഹംദുലില്ലാഹ്, സന്തോഷമായി. കാരണം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും മികച്ചു നിൽക്കുക? നന്മയായിരിക്കും. അല്ലാഹു അതിന് അങ്ങനെ തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ. നമ്മുടെ മീസാൻ അല്ലാഹു തൂക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ മീസാൻ അല്ലാഹു കൂടുതൽ ഭാരമുള്ളതാക്കി തരട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ കിതാബ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ കഴിയും. അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കിതാബ്. അതാണ് ലാ യദുല്ലു റബ്ബി വലാ യൻസാ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. അത് പ്രകാരമാണ്. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ എപ്പോ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അള്ളാഹുവിനെ പഠിച്ചവൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവന്റെ പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് അള്ളാഹു ചെയ്യുക, തെളിവാക്കുന്നു. അല്ലദീ ജഅലലക്കും അൽ-അർള മഹ്ദ, ഏതാണ് പഠിച്ചവൻ? അല്ലദീ ജഅലലക്കും അൽ-അർള മഹ്ദ, ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു തൊട്ടിൽ പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സുഖപ്രദമായ ഒന്നാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി. തൊട്ടിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? തൊട്ടിൽ സുഖശയനാണ്, ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ അല്ലെ. എന്ന പോലെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാൻ, അവന്റെ ജീവിത കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ എല്ലാത്തിനും സാധ്യമാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അന്തരീക്ഷം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അകലത്തിന്റെ കുറച്ചൊരു ചെറിയ മാറ്റം, കുറച്ച് സൂര്യനോട് അടുത്താണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പഴുക്കും. ഒരല്പം കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയാലോ എന്താവും? ഇതങ്ങനെ തണുത്തുറഞ്ഞു പോകും. ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാനേ സാധ്യമല്ല. ഇനി ഈ അന്തരീക്ഷം തന്നെ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന റേസ് ഒക്കെ വരുന്നതിനെ കാക്കാൻ വേണ്ടി അത്തരം ഒരു അന്തരീക്ഷ പടലങ്ങൾ, അത് ഓസോൺ പാട പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കവചങ്ങൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സൂര്യരശ്മിയിൽ തന്നെ വരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരമായ റേസുകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാകും. അപ്പോൾ എല്ലാം അല്ലാഹു തൊട്ടിലാക്കി തന്നു, എല്ലാം തൊട്ടിലാക്കി. ഇനി ഈ ചന്ദ്രന്റെ മാത്രം പ്രകാശമേ വരുന്നുള്ളൂ, സൂര്യതാപങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനേ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അതിങ്ങനെ തണുത്തുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വലിയ, ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന് തന്നെ വലിയ പ്രത്യേകതയല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വല്ലാതെ കൂടി ചേർന്ന് നിന്നാലും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ മാറ്റി പണിയുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഈ ഭൂമി ചൂടുള്ള ഗ്രഹമായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെ അത് കൂടുതൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പോലെയുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ പ്രധാന കാരണം അതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംവിധാനിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവർ. അല്ലെങ്കിൽ ജാലലക്കുമില്ലാത്ത മഹ്ദ്, മിഹാദ്, മഹ്ദ് ഖുർആൻ 2-3 സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. മഹ്ദ് തൊട്ടിലാക്കി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു ഇതിനെ വിസ്തൃതവും വിശാലവുമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്നർത്ഥം. വസലകലക്കും ഫീഹാ സുബുലാ, നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അല്ലാഹു ഭൂമിയിൽ സുബുലുകൾ, വഴികൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നു. വഴി വെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്ര നിസ്സാരമായി കാണില്ല. വഴിവെട്ടാൻ സാധ്യമാകാത്തൊരു ഭൗമജീവ സ്വഭാവമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം എന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് വഴിവെട്ടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ആകെ ഐസ് ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അല്ലാഹു ആ വഴിയെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം പോലെ വഴിവെട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളെ അല്ലാഹു തന്നു. വൻസലമിനസ്സമായി വെള്ളം ആകാശത്ത് നിന്നും ചില സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹു വെള്ളം എന്നല്ല പറയുന്നത്, റിസ്ഖ് എന്നാണ്. എന്താ, വെള്ളത്തിലാണ് എല്ലാ റിസ്ഖും ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൈട്രജൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്നത്,
ഒരു ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് എത്ര കർഷകർ അവന്റെ നെഞ്ച് തടിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർഷകൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം എന്താ? പ്രയോജനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് കർഷകൻ എന്ന നിലക്ക് അവന്റെ കൃഷിയെ കൂടുതൽ നന്നാക്കാൻ ഒരു മിന്നാപ്പിടന്ന് കഴിയും. അപ്പൊ ആകാശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് ഇറക്കി തന്നാണ് റബ്ബ് പറഞ്ഞത്. ആകാശത്ത് വെള്ളവും ആകാശത്ത് ഇമ്മാവിലും എല്ലാം എന്തിനെ ഹദീദിനെയും അതായത് ഇരുമ്പിനെയും അല്ലാതെ ആകാശത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇറക്കിയതെന്നാണ്. ഭൂമിയിൽ ഇരുമ്പില്ല, ഭൗമോപരിതലത്തിന് അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇരുമ്പ് വരുന്നത്. എല്ലാം ഇറക്കി തന്നത്. അപ്പൊ അൻസൽ ഹദീദ് എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഇരുമ്പിനെയും ഇറക്കി തന്നു. ഇതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പഠിച്ച ഒരാളല്ലോ ഇതൊന്നും പറയണത് അല്ലല്ലോ. അപ്പോ ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇനി ഒരു പിന്നെ നബാത്തും ഒരു ചെടിയും ഒരു ഭൂമിയിലെ ഒരു സസ്യവും ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിലുള്ള പരാഗണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ഭൂമിയിലെ ഈ ജീവൻ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഭൂമിയിലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു മ്യൂച്വാലിറ്റിയെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സ്ഥിരീകരിക്കും. അസ്വാജുകൾ എല്ലാം ഇണകളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഭൂമിയിൽ എന്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തിൻ്റെയും സ്വഭാവത്തെ അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചത് സൗജ് എന്നാണ്. സുബ്ഹാനല്ലദീ ഖലഖൽ അസ്വാജ കുല്ലഹ മിമ്മാ തുൻബിത്തുൽ അർദു വമിൻ അൻഫുസിഹിം വമിമ്മാ ലാ യഅലമൂൻ. സുബ്ഹാനല്ലദീ ഖലഖൽ അസ്വാജ കുല്ലഹ എല്ലാം അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് സൗജുകളായിട്ട്. അല്ലാഹ് മാത്രമേ ഒറ്റയുള്ളൂ, എല്ലാം സൗജാണ്. എല്ലാത്തിനും ആ തരത്തിലുള്ള ഇണക്കം ആവശ്യം, എല്ലാം മറ്റൊന്നിനോട് ബന്ധിതമാണ്. അങ്ങനെ സൗജുകളാക്കി അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നഫ്സുകളിലുണ്ട് സൗജന്യം, നിങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സസ്യലതാദികളിലുണ്ട് സൗജന്യം, നിങ്ങൾ ഇനിയും കാണാത്ത അവരറിയാത്ത ഒരുപാട് ഭൂമി മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചമാസകലമുള്ള അവർ അറിയാതിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സൗജന്യമുണ്ട്. നമ്മളിതിനെ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ 1400 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഒന്നൊന്നിനോട് ബന്ധിതാണ്. ഒരാറ്റത്തിൽ ഈ 2 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സൗജൈനികളാണ്. ഇതെല്ലാം സൗജാണ്, അസ്വാജാണ്. പരസ്പരം ചേർന്ന് പോകാനേ പറ്റൂ എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും അല്ലാഹു ആ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. അതാണ് അസ്വാജം മിൻ നബാത്തിൻ ശത്താ, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചെടികളിൽ സസ്യങ്ങളിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സൗജിനെ അഥവാ ഇണകളെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചു തരികയും ചെയ്തു എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. കുലൂ വറഔ അൻആമകും ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയാത്തിൻ ലിഉലിൽ നുഹാ. കുലൂ വറഔ അൻആമകും, നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് തീറ്റുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ മൃഗവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ അല്ലാഹു സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ശേഖർനാഥ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിൽ കാലുവെക്കുമ്പോഴും ഒരു മൃഗമുണ്ട് ഇവിടെ, മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ത് ചെയ്തു? കപ്പലിലേക്ക് മൃഗങ്ങളെ കയറ്റി. അപ്പോ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ ബന്ധം, പ്രത്യേകിച്ച് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് അഥവാ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഗ്രഹ മൃഗങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന, വീട്ടുമൃഗങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന, അത്തരം അവരുമായി ഏറെ അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ, അതിനെ തീറ്റാനും അതിനെ പോറ്റാനും അതിനെ പിന്നെ തീറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മേയൽ സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്രകളിലാണ് മനുഷ്യന്റെ സഞ്ചാരം തുടങ്ങുകയും അങ്ങനെയാണ് സാംസ്കാരികമായ വിനിമയങ്ങളുടെ ആദ്യ ചിത്രം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, സാംസ്കാരികമായ ഒരു അവസ്ഥ അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളൊരു മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക, അവിടെ ഒരു പശുവുണ്ട്. സിന്ധ് നദീതട സംസ്കാരം, അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു പശുവുണ്ട്. വീട്ടുമൃഗങ്ങളില്ലാത്തൊരു സംസ്കാരം ഭൂമിയിൽ ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് വീട്ടുമൃഗങ്ങൾ. ഒരു നായ ഉണ്ടാവും, ഒരു പശു ഉണ്ടാവും. നമ്മള് അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നായയുണ്ട്. നായ അവരോട് വളർത്തുന്നു. നായ മോശം ഉള്ളൊരു ജീവിയൊന്നല്ല കേട്ടോ. നായ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ട
ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരു ജീവിയുമല്ല. നായക്ക് നായയുടേതായ ചില പ്രത്യേകമായ സവിശേഷതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള ഒന്നും കൂടിയാണ് നായ. പൂച്ച, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തവ്വാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂച്ചയെ കുറിച്ചാണ്. പൂച്ച എങ്ങനെ കറങ്ങി കിടക്കും നമ്മുടെ കൂടെ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് പൂച്ചക്കായിരിക്കും. വലിയ അധികാരം പൂച്ചയാണ്. അപ്പോൾ തവ്വാഫാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതിനെ അത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോരുന്ന സമയത്ത് പൂച്ച ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ ആ പതുപ്പങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് പൂച്ചയ്ക്ക് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള സാവകാശം. ഇതൊരു കാരുണ്യമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നമുക്കാർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ബെഡിന് പൂച്ച വന്ന് കിടന്നാൽ പിന്നെ ആ പൂച്ച ജീവിച്ചിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടി പുതപ്പ് മുറിച്ചു കൊടുക്കല്ല, ആ പൂച്ച പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കും. അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ, ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ പൂച്ചക്ക് ഉറക്ക് ശല്യം വരാതിരിക്കാൻ എന്ന് എനിക്ക് എണീറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി ആ ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റി അവിടെ എത്തിച്ചു. ആ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്വഹാബി അബൂ ഹുറൈറയുമായിരുന്നു, അല്ലെ? അബൂ ഹുറൈറ, അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന പേരല്ല വിളിക്കപ്പെട്ടത്, അബൂ ഹുറൈറ. പൂച്ച, ഹുറൈറ, കൊച്ചു കുഞ്ഞു പൂച്ചകളോ അല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അബൂ ഹുറൈറ. അപ്പോ കൊച്ചു കുഞ്ഞു പൂച്ചകളുടെ വാപ്പ എന്ന പേര് ഒരു അപരനാമധേയത്വം മഹാനായ സ്വഹാബിക്ക് പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അൻആമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൂച്ച ഉൾപ്പെടെ എന്തും എല്ലാം ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ആണ് ശരിക്കും. ആട്, മാട്, ഒട്ടകങ്ങൾ, അങ്ങനെ ആടുമേക്കലുകൾ, നിരന്തരമായ ആടുമേക്കലുകൾ. പിന്നെ പശു വളർത്തല്. മഹാനായ മുസ്ലിമിയുടെ കാലത്താണ് പശു ഒരു പ്രധാന ചർച്ചയാവുന്നത്. ഖുർആൻ അത് ചർച്ചയാക്കി. അൽ ബഖറ ഒരു ചർച്ചയാക്കില്ലേ? അൽ-അൻആം ചർച്ചയാക്കി. അത് ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ്, അൻആം. പിന്നെയും പോയിട്ട് പിന്നെ സസ്യലതാദികളെയും ഒക്കെ പറയുന്നത് പോരുമ്പോ കൊച്ചു കൊച്ചു ജീവികളെയും അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. എന്താ? അൻ-നഹൽ, അൻ-നംൽ, അല്ലേ? അന്നം. ഇതൊരു ഖുർആനാണ്. വലിയ വർത്തമാനം പറയുന്ന ഖുർആൻ. കൊച്ചു ഉറുമ്പ്, കൊച്ചു തേനീച്ച, ചരന്തി, അല്ലേ? അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു ഒരു അധ്യായം വെച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതെന്താ? മനുഷ്യൻ എന്ന ഒറ്റത്തടിയെ അല്ല, ഈ ജീവജാലങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഇക്കോളജിയെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് പഠിച്ച റബ്ബ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ, അതിലെ ഒരു ജീവി ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നാശം അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു എന്ന് അറിയുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജറാദുകളെ കാണാതെ പേടിച്ചു, ജറാദിനെ കാണാതെ ഭയന്നു. എന്നിട്ട് ജറാദിനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറാഖിന്റെ ഒക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ അയച്ചു. എന്നിട്ട് ജറാദിനെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തക്ബീർ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു, അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന്. അപ്പൊ ജറാദ് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വരുന്നു പറയണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ജറാദിന് വംശനാശം വരുന്നതും ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ്. വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ ജറാദിൽ നിന്ന് പേടിച്ചു ആരെ? ഒരു വസ്തുവിന്റെ വംശനാശം എന്താണ്? ഖിയാമത്ത് നാളിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജീവനും ഓരോ ജീവിയും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നത് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ തെളിവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ ഇന്ന ജീവിയില്ല, തവളയില്ല, തവളയില്ലാതിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ, തവളയില്ലെങ്കിൽ തവള വംശനാശം വരുമ്പോ ഭൂമിയുടെ ഇക്കോളജിയിൽ വലിയ നാശം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയതർത്ഥം. ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ വംശനാശം. കുറ്റിയേറ്റു പോകുന്നു ആര്? ഭൂമിയിലെ ജീവൻ. ആ കുറ്റിയേറ്റു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഖിയാമത്ത് നാളിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അതില്ലാത്ത ഇക്കോളജി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരെയും കൂട്ടണം. ചില മഹാരഥന്മാരായ സൂഫിവര്യന്മാർ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ വീടടച്ചു പോരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂച്ചേനെ ഇപ്പോ അല്ല, നമ്മളെ പൂച്ചനെ വളർത്തി കുറച്ചൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന്.
നേരെ കണ്ടില്ല. 2-3 ദിവസം ആ സാധനം ഉണ്ടാവും. കിളികൾ, കുഞ്ഞു പക്ഷികൾ, ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട് നടത്താം. അവർക്ക് ജീവിക്കാനും പാർക്കാനും ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം കാണുന്നിടത്ത് അവരെ അവരുടെ റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ചതാണ്. ഈ കുഞ്ഞു കിളികൾ വന്ന് കൂടുകൂട്ടാറില്ലേ, ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അത്ര സമാധാനമാണ് നമ്മുടെ സങ്കേതം എന്ന് അള്ളാഹു ആ കുഞ്ഞു കിളിയെ അള്ളാഹു പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ ഒച്ചപ്പാടും പോകില്ല, പാത്രം കിളുങ്ങൂല, നീ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടി വരില്ല, വളരെ സുഖമായിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹിയാണ്. തേനീച്ചയോട് നിന്റെ നാഥൻ വഹി അറിയിച്ചു കൊടുത്തു. വഹി അറിയിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ബോധനം അതിന് കൊടുത്തു, അതിന് കൊടുക്കേണ്ട മെസ്സേജ് അതിന് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കിളി വന്ന് പാർക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്റെ വീട് സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു വീടാണെന്ന് എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ കിളിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഴപ്രാവ് വന്ന് കൂടാനിരിക്കുമ്പോ ആ കുറുകൾ കേൾക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, അതൊരു സമാധാനത്തിന്റെ ഗേഹം കണ്ടു വന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫലം കായ്ക്കാൻ പോലും വീടിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. നാട്ടിൽ പ്രധാന ഇത് പറയാറില്ലേ, ഈ എന്താണ് ചില മരങ്ങൾ കായ്ക്കാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പോയി ചീത്ത പറയാം. അപ്പോ അതിനൊരു വികാരത്തിന്റെ അർത്ഥം, അതിനൊരു വികാരമുണ്ട്. അതിന്റെ വികാരം സമാധാനപൂർവ്വം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് വല്ലാതെ പുഷ്പിക്കും. അത് പക്ഷിയും സസ്യജാതികളും ജീവനുകളും എല്ലാം അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരോട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, ഞാമുക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പെറ്റ്സ് അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കണം. പെറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു വലിയ ഗുണാട്ടോ, ചെറിയ കാര്യമല്ല. മഴപ്രാവുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു ജീവികൾ, കുരുവികൾ, ഇവരോടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം കണ്ടല്ലേ. മാടപ്രാവിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോ മോനെ അത് ചെയ്യരുതേ, കാരണം അതിന്റെ അമ്മ വേദനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എല്ലാത്തിനോടും കാരുണ്യം കാണിക്കരുത്. ഉറുമ്പിനിങ്ങനെ തന്റെ റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങൾ ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുത്തൊരു സൂഫി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജയിച്ചു പോയി അല്ലേ. മഹാനായ ഉസ്താദ് അത് ഉറുമ്പുകൾ പോണ വഴിക്ക് ആ റൊട്ടി കഷ്ണത്തിനെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഉണക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അതിട്ട് കൊടുക്കും, അതിനെ തീറ്റ ഇട്ടാൽ മതി. ഉറുമ്പും കൂട്ടങ്ങളെ അങ്ങനെ വലിയ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ വേറെ കൊല്ലം ചെയ്യാറില്ല. അതായത് തന്റെ മേത്തൊരു ഉറുമ്പിരുന്ന നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള അതാവുമായിരുന്നു, പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഉറുമ്പിന്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അടച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ് അത് ഉമ്മത്താണ്. ആ ഉമ്മത്തിൽ നോക്കിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി മനുഷ്യന്റെ കാരുണ്യത്തെ വിസ്തൃതമായ ഒരു കടൽ പോലെ ആക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഖുർആന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങണ്ടല്ലോ. വിസ്തൃതമായ ഒരു കടൽ പോലെ ആക്കണം. അല്ലാഹു ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാണ് നമുക്ക് തന്നത്. ഏത് മനുഷ്യനോടും ഏത് ജീവജാലങ്ങളോടും. ഒരു പട്ടിയെ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം, ഒരു പട്ടിയെ എറിഞ്ഞൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. മഹാനായ ഇമാം റിഫായി, അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി മൂപ്പരൊരു പ്രത്യേക പണി എന്തായിരുന്നു, മഹാനവர்கள் ഈ തെരുവ് പട്ടികളിൽ ഈ പാടൊക്കെ പിടിച്ച് ഇടങ്ങറായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അത്തരം തെരുവ് പട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചികിത്സിക്കും. അതിന് മരുന്ന് വെച്ച് കിട്ടും. എന്നിട്ട് അതിനെ ചികിത്സിച്ച് സുഖമായതിനു ശേഷം മെനകാഗാന്ധി തുടങ്ങിയതല്ല, ഇമാം ഷെയ്ഖ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പണിയാണ്. അത് നായയോട് മാത്രമുള്ള ഗുണമെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, എല്ലാത്തിനോടും എല്ലാ ജീവനോടുമുള്ള ഒരു വലിയ കാരുണ്യം. അതിനെയാണ് അള്ളാഹു കൂടെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസുകളായി നിൽക്കുന്ന ഈ ആടുമാടൊട്ടകങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് മേയാൻ സമയം കൊടുക്കുക. ഇന്നഫീ ദാലിക ലആയാത്തിൻ ലിഉലിൽ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഇന്നഫീ ദാലിക ലആയാത്ത്, ഇതിലൊക്കെ അള്ളാഹു ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു ഒരു സംസ്കാരം ജീവിച്ചു. അത് നിലനിൽക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഏതാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന്, ആലോചനയും പഠനവും ഗവേഷണവും അല്ലെ. ഏത് സംസ്കാരവും ജയിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ, സയൻസ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇതൊക്കെ പുസ്തകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഏത് ഇന്നഫീ ദാലിക്, എന്തായാലും കാരണം നിങ്ങൾ ഭൂമി ആകാശം എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ.
നിങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ സസ്യലതാദികളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഈ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഇത് പഠനം. അത് ശാസ്ത്രീയമായ അർത്ഥത്തിലെ പഠനങ്ങളാണ്. അത് സാംസ്കാരികമായ വികാസത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം. ഇത് മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ്. അതുകൂടി ഇവിടെ പ്രധാനമായി വരുന്നു. നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതായാലും ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാൻ വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന് ഇന്ത്യ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാം. ഈ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ തകരാറ് സംഭവിക്കാത്ത വിധം എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്താ? സ്നേഹം, കാരുണ്യം. കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ സമൂഹത്തെ ഒന്നിപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ഘടകത്തോടും അതിലെ ജീവജാലങ്ങളോട് പോലും ആ ഒരു കാരുണ്യഭാവം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സർഗസമ്പന്നമായ സാംസ്കാരികമായ ഉറവിടത്തെയാണ് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരും ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മനുഷ്യന്റെ സാംസ്കാരികമായ വികാസങ്ങളുടെയും ജയപരാജയങ്ങളുടെയും എല്ലാ ചരിത്രവും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് പഠിക്കാനോ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വലിയ വിഷയം വരുന്നുണ്ട്. സാംസ്കാരികമായി വളരുകയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്ത സംസ്കാരങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണ്? അത് ഈ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും തലോടലുകളും കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യരെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി വളർന്നു വന്ന സമൂഹങ്ങളെ സാംസ്കാരികമായി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അതേ രീതിയല്ലാത്ത വെറും രാഷ്ട്രവും അധികാരവും അഹങ്കാരം എന്നിവ കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നാശം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറയാൻ കാരണം. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ, സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണോ ഈ ആഡംബരം, എന്തിനാ ഈ അഹങ്കാരം, എന്തിനാ ഈ പറയുന്ന ഗർവ്? അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമൂഹങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അത് നിസ്സാരന്മാരാണെന്ന് അർത്ഥം. എത്ര അരുവികളും തോട്ടങ്ങളുമാണ് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത്. എത്ര കൃഷിയിടങ്ങളും ഉന്നത സോപാനങ്ങളുമാണ് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത്. എത്ര അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അത്ര അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അവരങ്ങനെ ആഘോഷിച്ച് ജീവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ സംഭവങ്ങൾ, ഞാമത്തുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മറ്റൊരു സമൂഹത്തിൽ നാം ആ തോട്ടം പിന്നെ വേറൊരാളുടെ തോട്ടായി, ആ വീട് മറ്റൊരാളുടെ വീടായി, ആ രാജ്യം മറ്റൊരാളുടെ രാജ്യമായി, മറ്റൊരാൾ ഭരിച്ചു. അപ്പോ ഈ തോട്ടവും അരുവിയും എന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഫിറഔനല്ല, വേറൊരു ഫിറഔൻ. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് പറയുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടി ആകാശവും ഭൂമിയും കരഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ കരയൂല, അങ്ങനെ കരയാൻ മാത്രം അവർ യോഗ്യരല്ല. ഞാൻ വീണ്ടും എന്നോട് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെയൊക്കെ നിക്കാഹുകൾ, കല്യാണങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമികവൽക്കരിക്കാൻ ഇനിയും സമയം വൈകിക്കുക. എത്രയോ നാശമാണ് പ്രൗഢിയും അഹങ്കാരവും ആഡംബരവും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കളയുന്നത്. നമ്മൾ ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും സമ്പത്തിന്, ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യർ വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആതിഥേയ മര്യാദകളുണ്ട്, അത് എപ്പോഴും പാലിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം വരുമ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കൊള്ളാൻ പറയരുത്. അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതിനൊന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. നബി തിരുമേനി നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം, നല്ല രീതിയാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ദീൻ മറന്നു പോകും. നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോ ഈ ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഹാഫ് സ്കർട്ട് ഇട്ട പെൺകുട്ടികൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അത്ര വരെ അവരാണ് വിശുദ്ധങ്ങൾ. ഇനി എന്നാണ് അതാപുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ മേൽ വരുന്നത് പേടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അത്തരം ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് അങ്ങനെ സംഭവമേ ഇല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പേടിയോടെ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിയോടെ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം എന്നാലും എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യും. ഇതല്ല, അതൊന്നും സംഭവമില്ല, ഇതൊക്കെ ഹലാലാണ്, മുതലൊക്കെ ഹലാലാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കല്യാണം, ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരു വലിയ മഹാനൊന്നായിട്ട് പറയല്ല.
നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറയാം. ഇത് ഓർക്കുക, ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട്. ആ സംഭവത്തെ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹിജാബുണ്ട്. അവരുടെ സീനത്തിനെ കാണുന്നത് ആര് കാണണം എന്ന് നിർബന്ധമായി ദീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോട്ടെ, അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അവസാനം അതൊക്കെ പോയി ഇത് നൃത്തവും ചാട്ടവും ബഹളവും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആരും ഒഴിവാക്കാത്തൊരു സംഭവം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് ചെന്ന് എല്ലാവരും കൂടി നമ്മളെ കൊണ്ട് അഭിനയിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ടാ തരോ വേണ്ട, നേരെ സ്റ്റേജിലേക്ക്. അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? അല്ലത് ഹലാലാണോ? അല്ല, അങ്ങനെ നിൽക്കാനൊക്കെ സംശയമുണ്ടോ? അത് ഹലാലാണ്. അതായത് അവിടെ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയോ ചിലപ്പോൾ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അതാണ് അവസ്ഥ. അതായത് നിശ്ചയം അപ്പോഴും തന്നെയാണ് സംഭവിക്കണം. നിശ്ചയം അപ്പോഴും ഈ ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി തന്നെ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റിൽ നിക്കാതെ കഴിക്കപ്പെടാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേർപിരിയേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു ദുരന്താണിത്. അതല്ല, ഇവർ തമ്മിൽ നിക്കാഹിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് സാധ്യതകൾ ഉള്ള ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെയുമായി കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ? അപ്പോ അല്ലാഹുമ്മ അല്ലിഫ് ബൈന ഹാദൈനി സൗജൈനി കമാ അല്ലഫ്ത ബൈന നബിയിക മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വബൈന അസ്വാജിഹി ത്വാഹിറാത്തി ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ. അർത്ഥം അറിയോ? ഈ ഉസ്താദ്മാർക്കാണ് അല്ലാഹുമ്മ അല്ലിഫ് ബൈന ഹാദൈനി സൗജൈനി. പഠിച്ചവനെ, ഈ രണ്ട് ഇണകളെ നീ ചേർക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ ചേർക്കേണ്ടത്? കമാ അല്ലഫ്ത ബൈന നബിയിക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളിയാക്കണോ പഠിച്ചവനെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചോളൂ അല്ലെ? കമാ അല്ലഫ്ത ബൈന നബിയിക, നിന്റെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിന്റെ പ്രവാചകനെ ചേർത്ത പോലെ. ആരോടാ ചേർത്തത്? വബൈന അസ്വാജി. അസ്വാജി എന്ന് മാത്രം പറയാമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർത്തായിരുന്നു. അത്ര പരമപരിശുദ്ധരായ ഒരു അന്യപുരുഷന്റെ ഒരു അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ പോലും കാണാത്ത വിധം ജീവിതത്തെ അത്രമേൽ പേടിച്ച ഒറ്റ യാത്ര രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ നടത്താൻ, ഐഷയും സഫ്വാനും അല്ലെ. പിന്നെ ഈ ആ സഹാബിയും കണ്ടിട്ടില്ല, ഐഷാബിയും കണ്ടിട്ടില്ല. അവര് ഒട്ടകത്തിന്റെ ആ ഒട്ടകക്കട്ടലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്, മിണ്ടി പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. പക്ഷെ അതിനെതിരെ പോലും വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ വന്നു, അതൊരു കാര്യം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അങ്ങനെ പോലും സൂക്ഷിച്ചവർ, അതാണ് അത്ര പരിശുദ്ധർ. ആ പരിശുദ്ധരായ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ഈ കുട്ടികളെ ആക്കണെ പഠിച്ചവരെ ദ്വാരക്കാണ് നമ്മളിൽ. അപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ കിടന്ന് ബഹളം കേൾക്കാണ്. എന്ത് താളമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടികൾ കേൾക്കാണ്. അപ്പോഴും ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കാൻ ആരെയാണ് പരിഹസിക്കാന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകുന്നത്. ഞാൻ ദ്വാരക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ദ്വാര ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ആലോചിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്റെ പുരാണാസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാം. അത് ഇനി ഓരോരുത്തർക്കും, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പെൺകുട്ടിയോ ആൺകുട്ടികളോ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിർത്തണ നമുക്കെന്ന് പറയാൻ കഴിയുക. അല്ല രക്ഷകർ അവനവന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല. കാരണം നമുക്കിതൊന്നും ഏൽക്കാൻ കഴിയാത്ത, ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാനാവാത്തതാണ് നമ്മുടെ പോലും കുടുംബങ്ങളിൽ എനിക്കൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവനവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ വക ആഭാസങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള മാക്സിമം ശ്രമിക്കും. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നത്, മാക്സിമം ശ്രമിക്കും. അത്രയും നമുക്ക് പറ്റും, അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യും. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ദുസ്തരതയ്ക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാ പറയും. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നിൽക്കാം, എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കാനാവുള്ളൂ. അത്രയൊക്കെ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടി മാത്രം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും അവിടെ വരുന്നു, വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും സഹിക്കാം. ഞാൻ ഈ ഗുരുസാഹിബിന്റെ മകന്റെ നിൽക്കാതെ കണ്ട ഒരു ശൈലി ഞാൻ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ശേഷം അങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് നിൽക്കാറില്ല. എനിക്കത് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ കുട്ടി മാത്രം വന്ന് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാം. ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഒരു നേതാവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിലുണ്ട്. പക്ഷെ ആ അവസ്ഥയെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മളെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് സാധനം എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടായ അത്രേ പറയാൻ. മറിച്ച് ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആ പ്രശ്നം നമ്മൾ അവരെയല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് തരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഇന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്യാവുമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് തങ്ങളുടെ ലാഭമാണ്. മറിച്ച് അവർ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ ഈ ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നെങ്കിൽ
ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, കാശ് തരുകയും വേണം. അപ്പോൾ സമ്മതിച്ചു എന്ന് ആര് പറയാണ്? നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി പറയാം. ഇത് മാറ്റണം. ഇത് മാറ്റാതെ നമുക്ക് അള്ളാഹു എന്ന അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകാനില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ അടിമത്തല്ലല്ലോ നമ്മൾ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമത്താണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് പറയാല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്നഫീദാലിക്കലായ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മിൻഹാ ഖലഖനാ വഫീഹാ നുഈദുകും വമിൻഹാ നുഖ്രിജുകും. അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ പോകുന്നത്? ഇനി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. തിരിച്ചവിടെ തന്നെ എണീക്കേണ്ടത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണാണ് നീ. മിൻഹാ ഖലഖനാ, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് നാം നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. വഫീഹാ നുഈദുകും, നാം ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ നാം മടക്കുന്നത്. വമിൻഹാ നുഖ്രിജുകും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലത്. വമിൻഹാ നുഖ്രിജുകും, പിന്നെ നാം നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കും. താരത്തെ മറ്റൊരു പ്രാവശ്യവും കൂടി, അതായത് ഒരു 3-ാം തവണ ഒരു വട്ടം ജനിച്ചു, അത് മണ്ണിൽ, പിന്നെ മരിച്ചു, അത് മണ്ണിലെ, പിന്നെ ഒരു ജന്മം. ആ ജന്മം നിതാന്തമായ ജീവിതത്തിന്റെ ജന്മമാണ്. ആ ജന്മം വരുന്നതോടുകൂടെ എന്താവും? മനുഷ്യൻ പിന്നെ വിചാരണയും സ്വർഗനരകങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ആ ഒരു ജീവിതയാത്ര അവൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ആ ഒരു ജന്മം താറത്തൻ നുഖറ, മറ്റൊരു ജന്മം എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. മാ മിൻ മൗലൂദിൻ ഇല്ലാ വഖദ് ദുറ അലൈഹി മിൻ തുറാബിൻ ഹുദ്റത്, അവന് വേണ്ടി വെട്ടപ്പെട്ട ആ മണ്ണ് അവനിൽ പതിയാതെ ഒരു ജന്മവും പോകില്ല. ഇനിയിപ്പോ കരിച്ചു കളഞ്ഞാലും അവിടെ എന്തിട്ട് അവസാനം? അപ്പൊ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താതെ ഒന്നും പോണില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ ജന്മവും അവസാനം അങ്ങോട്ടെത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നൽ അബ്ദൽ മുഅ്മിന ഇദാ ഖറജത് റൂഹു സഅദത് ബിഹിൽ മലായികതു ഫലാ യമറൂന ബിഹാ അലാ മലഇൻ മിനൽ മലായിക ഇല്ലാ ഖാലു മാ ഹാദാ റൂഹു തയ്യിബ ഫയഖൂലുന ഫുലാൻ ബിൻ ഫുലാൻ ബിഅഹ്സനി അസ്മാഇഹി അല്ലതി കാനൂ യുസമ്മൂനഹു ബിഹാ ഫിദ് ദുനിയ ഫയസ്തഖ്ദിറൂന ലഹാ ഫയഫ്തഹു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ഒരു അടിമ, നല്ല മനുഷ്യൻ, അയാൾ മരിക്കുമ്പോൾ മുഅ്മിൻ ഇദാ ഖറജത് റൂഹുഹു, അവന്റെ റൂഹ് പുറപ്പെട്ടാൽ സഅദത് ബിഹിൽ മലായികതു, മലക്കുകൾ അവനെ അകമ്പടി സേവിച്ച് അങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് ചെല്ലും. ഫലാ യമറൂന ബിഹാ അലാ മലഇൻ മിനൽ മലായികതി, മലക്കുകളുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ കൂട്ടം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇല്ലാ ഖാലൂ, അവരെല്ലാം പറയും മാ ഹാദിഹി റൂഹു തയ്യിബ, എന്തൊരു സുഗന്ധമുള്ള ആത്മാവാണിത്. അല്ലാഹു വഫിഖ്നാ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ എന്തൊരു വലിയ നാശമാണ്, എന്തൊരു നാറ്റം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്ലാക്കുകൾ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ മരണമെങ്കിൽ എത്ര ഭീകരമായിരുന്നു. എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ്. അപ്പോ അകമ്പടി സേവിച്ചിട്ടുള്ള മലക്കുകൾ പറയുന്നത് ഫുലാൻ, അത് ഇന്നയാളാണ്, ഇന്ന വാപ്പയുടെ മകൻ, ഇന്ന മോനാണ്. ദുനിയാവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇട്ട പേരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം അത് വിളിക്കുമല്ലോ. മുഹമ്മദ്, അഹ്മദ്, അല്ലേ, ഹമീദ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും. ഏറ്റവും നല്ല പേരിട്ട് വിളിക്കും. അപ്പോൾ പേര് വലിയ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. ഏറ്റവും നല്ല പേര് അപ്പൊ വിളിക്കും. എന്നിട്ട് ആത്മാവിന് വേണ്ടി അവർ കവാടങ്ങൾ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറക്കപ്പെടും, സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ പോയി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടുത്തെ മലക്കുകൾ, ഓരോ അതിന്റെ അധികാരികളായ മലക്കുകൾ അവനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ അവൻ 7-ാം ആകാശത്ത് ചെല്ലും. ഉന്നതമായ സ്വർഗ സോപാനങ്ങളിൽ എന്റെ അടിമക്ക് വേണ്ടി ഒരു രേഖ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. സദസ്സിലേക്ക് വരുന്ന VIP കസേരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്നയാൾ എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് പോലെ ഇല്ലീൻ ഒരു സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു എന്ന് അള്ളാഹു പറയും. എന്നിട്ട് വാഴിയിൽ അറന്ന് അവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വിടും. കാരണം ഞാൻ നിന്നെ അവിടുന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, അവരെ ഞാൻ അവിടുന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, അവിടേക്ക് തന്നെ മടക്കാൻ അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വീണ്ടും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഞാൻ അവിടേക്കാണ് അവരെ മടക്കുന്നത്.
ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവരെ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പിന്നെ മടക്കപ്പെടും, ഖബറിലേക്ക് മടക്കപ്പെടും എന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ സമയം മറ്റൊരു ടീം വരും. ആ ടീം വരുമ്പോ എല്ലാ വഴിയിലും മലക്കുകൾ നാറ്റം കൊണ്ട് വൃത്തികേടുകാൻ, എന്തൊരു നാറ്റം എന്ന് പറയും. അവസാനം ആകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെ ആട്ടിയെറിയപ്പെടും. അങ്ങനെ ആട്ടിയെറിയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും എന്ന് പുണ്യ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ സഹോദരന്മാരെ, ഈ ആയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയേണ്ടതാണ്. മിൻഹാ ഖലഖനാകും വഫീഹാ നുഈദുകും വമിൻഹാ നുഖ്രിജുകും താറതൻ നുഖ്റാ. കിട്ടുന്ന സമയം കൂടി ഓർക്കാൻ ഈ ആയത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാവട്ടെ. മിൻഹാ ഖലഖനാകും വഫീഹാ നുഈദുകും വമിൻഹാ നുഖ്രിജുകും താറതൻ നുഖ്റാ. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ യുദ്ധം അല്ലാഹു അവരുടെ സ്വീകാര്യമായ അമലാക്കി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെയും വലിയ പാപികളായ മനുഷ്യരാണ്, സാധാരണക്കാരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. സമൂഹത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിന്നെ മറന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്തു തരണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ റഹ്മത്താണ് എഴുതപ്പെട്ടത്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ നോക്കണേ തമ്പുരാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിന്റെ അദാബിന്റെയും നിന്റെ വദബിന്റെയും ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തരുതേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ സഹോദരന്മാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, അല്ലാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനേ. അവരുടെ ഖബറുകളിൽ നീ ഒരു അദാബിന്റെയും സമയം കൊടുക്കല്ല റബ്ബേ. അവരുടെ ഖബറുകളിൽ നീ ഈനാസ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. വന്യമായ നിശബ്ദതകളില്ല, ഖുർആനിന്റെ സംഗീതമായിരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ ഖുർആന്റെ സംഗീതം പെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഖബറുകളെ നീ നിറക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. വയറുവേദന കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹുവേ, നീ ആ സഹോദരനെ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫാവ് റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഹിഫ്ളിൽ സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനേ. ദീനിനെ പഠിക്കാൻ ഇൽമിൽ നീ കൂടുതൽ വർദ്ധനവ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മുതഅല്ലിമീങ്ങളായിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ ഇൽമിൽ വലിയ വലിയ ശോഭ നൽകുകയും അവരെ രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്. ഓരോ സമയത്തും അവർ ഭക്ഷണമായി, കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭാവനയായി, അധ്യാപകർക്കുള്ള ശമ്പളത്തിനായി, എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലാഹുവേ, നീ അവരെ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനേ. അവരുടെ പേര് നിനക്കറിയാം, അവരുടെ ജീവിതം നിനക്കറിയാം, അവരുടെ മനസ്സ് നിനക്കറിയാം. റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, അവർ ഗൾഫിലും ഇവിടെയും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് തുല്യമാം വിധം അവരുടെ ജീവിതത്തെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണോ അവരുടെ ദുനിയാവിലെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അതൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ലോകം പാരത്രിക ജീവിതം വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ. മക്കളുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനേ. ആബിദുകളാക്കണേ തമ്പുരാനേ. വിജയികളാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇഫ്ഫത്തിന്റെ അംഗീകാരാക്കണേ തമ്പുരാനേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്തിരിപ്പിക്കാത്തവരും ജീവിതത്തിൽ നീ നല്ല ഇസ്തിഖാമത്ത്, നല്ല ഇസ്തിഖാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. റബ്ബനാ ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇൻ ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم.